हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आम आ गोटे क्लास नहीं आसचे जो थे आज महात्मा गांधी आम नेक्स्ट टॉपिक को जीवा जो थे आज आम डिस्कशन करवा गांधीजी जीवन दर्शन गांधीजी जीवन किसी नीति नियम को आज क्लास रे आम डिस्कशन करवा जो थे जीवन दर्शन को सविशेष आम आलोचना करवा। ठीक अच्छे तो निश्चित भाव में भिडियोटी को लास्ट पर्यंत देख चैनल टी को सब्सक्राइब कर एवं सांग मान सहित निश्चित भाव में सेयार कर भिडियो भल लगे भिडियो को निश्चित भाव में लाइक कर पुणी थे कहीदे ये हूँ +2 सेकेंड इयर आम कोर्स आरंभ कर देचे जो आम प्रथम एजुकेशन रु आरंभ करछे अन्य सब्जेक्ट गुड़िक धीरे 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 आम क्लास करिया तेणु निश्चित भाव में सांग सहित सेयार कर आदि पूर्व भिडियो गोटे देखा चाहो ताले प्ले लिस्ट को जाकि तुम्हें पूर्व भिडियो गुड़िक देखिपर। ठीक अच्छे लेट करिया नहीं क्लास को आरंभ करिया। तो गांधीजी जो संक्षिप्त जीवन थिला ताको मैं पूर्व क्लास रे डिस्कशन कर देचे तुम देखा चाहो ताको ताले एठी ऊपर तुमको आई बटन रे लिंक मिल जिवो ताको निश्चित भाव तुम जाकि चेक कर। ठीक अच्छे तांको जीवन दर्शन जदि आम देखा गांधीजी गांधीजी आम जानी जड़े दार्शनिक थे जड़े राजनीतिज्ञ जड़े शिक्षाविद थे तो सी जो दार्शनिक कथा आसूसी गांधीजी दर्शन चिंताधारा आदर्शवादी प्रकृतिवादी आ प्रयोगवादी समाहार बोली आम कहीपर। ठीक अच्छे तो आदर्शवादी प्रकृतिवादी और प्रयोगवादी समाहार को ये गांधीजी शिक्षा दर्शन बोली कहुए। ठीक अच्छे गांधीजी भारतीय दर्शन संस्कृति आ परंपरा सहित बहुत जड़ित थे एवं भारतीय संस्कृति भारतीय दर्शन शास्त्र बहुत प्रभाव पकई तीनटा वादर ये समाहार होते गांधीजी को जड़े आम आदर्शवाद रूप में आम चिन्हुचे आदर्शवाद उपर से अधिक गुरुत्व देते। आदर्शवाद मानकर साधारणतः गुण हो आदर्शवादर साधारणतः गुण हो माने आदर्श उपर अधिक विश्वास करती जोटा को आम आइडियाल बोली कहे इंग्राजी। ठीक अच्छे तो आइडियालिस्ट आइडियाल उपर माने अधिक गुरुत्व दिखते आइडिया और आइडियाल उपर अधिक गुरुत्व दिखती आदर्श उपर अधिक गुरुत्व दिखती आदर्श कहले समाज केमिति हवा उचित कौन हवा उचित ता उपर अधिक गुरुत्व दिखते माने भगवान को उपर अधिक गुरुत्व दिखते माने एमानक दर्शन शास्त्र साधारणतः आध्यात्मिकता उपर अधिक गुरुत्व देता है। ठीक सेमती गांधीजी दर्शन शास्त्र में सब गुणर गुड़िक देखा जाए गोटे गोटे देखिए आम प्रथम कथा हूँ सत्य। गांधीजी जड़े निजे सत्यर पुजारी थे सी कहते सत्य ही ईश्वर आ ईश्वर होउछंती सत्य यही मत गांधीजी विश्वास करते आ गांधीजी जड़े सत्यर पुजारी थे सत्यर अर्थ भगवत दर्शन बोली से मत देते मतरे सत्य हूँ कौन ना भगवत दर्शन बा भगवान प्राप्ति हूँ सत मनुष्य सत्यवादी हो सब सत कहू एवं चरम सत्य को अनुभव करू बोली गांधीजी मत दौले। ठीक अच्छे तेणु गांधीजी मतरे सत्यर उपलब्धि थिला सत्यर उपलब्धि करवा हूँ जीवन चरम आ परम लक्ष्य हवा निहाती उचित बोली गांधीजी मत दौले। ये था प्रथम कथा। यही दर्शन गुड़िक गांधीजी जीवन में प्रतिफलित होती। द्वितीय थिला ईश्वर विश्वास जमी मुझे कहली आदर्शवादी मैंने साधारणतः ईश्वर प्रगाढ़ विश्वास करती सेमती गांधी जड़े आदर्शवाद थे और ईश्वर प्रगाढ़ विश्वास मतरे ईश्वर होउचंती सर्वव्यापी सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान और निराकार यही सब गुण ईश्वर पाखे अच्छी आ ईश्वर होउचंती सत्य सबुठारे ईश्वर अच्छा सबुठ अधिक शक्तिशाली सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी होउचंती ईश्वर। मनुष्य यही सर्वशक्तिमान सत्ता को उपलब्धि करने निहाती आवश्यक। एठी ईश्वर को सत्य शिव सुंदर बोली कहुए सत्य शिव सुंदर ट्रुथ गुडनेस आ ब्यूटी इंग्राजी कहले ट्रुथ गुडनेस शिव जहाँ को आम कहे आ ब्यूटी। ठीक अच्छे सत्य शिव सुंदर सहित यदि तुलना करा जायछि। ठीक अच्छे नेक्स्ट 3 रे आम देखा अहिंसा उपर गांधीजी मत रही आम जानी गांधीजी जड़े अहिंसार पुजारी थे अहिंसा तांकर गोटे परम धर्म बोली आम कहीपर अहिंसा परम धर्म अहिंसा मध्यम सारा इंग्रेज समाज कौन करते दोहले दे पारे तो यहाँ जीवन में देखा जाए अहिंसा हूँ परम धर्म ए अहिंसा हूँ प्रेमर प्रतीक से कहते आध्यम आम सुसंपर्क प्रतिष्ठा करवा समस्त सहित अहिंसार अर्थ हूँ आम शत्रुओं सहित कौन प्रकार हिंसार प्रयोग करवा ना। ठीक अच्छे अहिंसा आमको स्वच्छ कर गांधीजी मत था गांधीजी जीवन दर्शन यही दिगटा स्वाधीनता संग्राम आम जो भारत स्वाधीनता संग्राम गांधीजी यहाँ को मुख्य अस्त्र रूपे ग्रहण करते। ठीक अच्छे हिंसा उपर विजय लाभ करी अहिंसा माध्यम सुसंपर्क स्थापन करवा गांधीजी प्रगाढ़ विश्वास से सत्याग्रह नामक पुस्तक ए विषय से सविशेष वर्णना कर। ठीक अच्छे नेक्स्ट थिला मानव प्रेम बा मानव प्रीति भगवान ऊपर जमी प्रगाढ़ विश्वास था सेमती मानव प्रेम बा लव फॉर ह्यूमैनिटी
ବି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା। ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅହମ୍ ଭାବକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଭଲ ପାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି ମତ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସତ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରେମ ସ୍ନେହ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇପାରେ। ଯେଉଁ ସତ୍ୟ କଥା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ, ଚରମ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କରିବା ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଥିଲେ, ସେ ସତ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରେମ ଆଉ ସ୍ନେହ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଏଠି ଗାନ୍ଧିଜୀ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆହୁରି ସେ ମାନବ ସେବାକୁ ମନୁଷ୍ୟର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳି କିଛିଟା ମତ ସେ ମାନବ ପ୍ରେମ ସପକ୍ଷରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧିଜୀ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କହିଲେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କଥା ଆମେ କହୁଛେ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆକୁ ସିଏ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ସେ ଥିଲେ, ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସତ୍ୟର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସତ୍ୟର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ, ହିଂସାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା। ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିଥାଏ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଏ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଯେମିତିକି ଦୟା, ପ୍ରେମ, ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ ଆଉ ନିର୍ଭୀକତା ଭଳି କିଛିଟା ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ପାଖରେ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ମାର୍ଗରେ ଚାଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଦୋହଲାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସମାଜ ବିଷୟରେ। ଯେହେତୁ ଜଣେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ହିସାବରେ ସେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ସମାଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ଆନ୍ ଆଇଡିଆଲ ସୋସାଇଟି, ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ସମାଜ ଯାହାକୁ ରାମରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ରାମରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସମାଜ ପରସ୍ପର ଯେହେତୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ, ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆମ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୁନଃ ଜାଗରଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସୁଧାର ଆସିପାରିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ସମାଜ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ସେଇ ସମାଜର ନାଁ ରହିବ ରାମରାଜ୍ୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ସମାଜରେ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ, ପ୍ରେମ, ନ୍ୟାୟ, ଭକ୍ତି ଭଳି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିରାଜମାନ ହେବ ବୋଲି କ'ଣ ଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଥିଲା ଯେ ଚରିତ୍ର ଗଠନ। ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଉପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଜୀବନର ଧ୍ୟେୟ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଥିଲେ। ଚରିତ୍ରବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। କେବଳ ଜଣେ ଚରିତ୍ରବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ରବାନ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜଣେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ହିସାବରେ ଏଠି ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଏହି ଚରିତ୍ର ଗଠନ, ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ପିଲାମାନଙ୍କର କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏମିତି କିଛିଟା ନୀତି ନିୟମକୁ ନେଇ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କେବଳ କହିନଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସେ ପ୍ରମାଣ କରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ କହିବା, ସତ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର। ଜଣେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ହିସାବରେ ସତ୍ୟ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଉଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଥିଲେ। ଦୁଇରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ, ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ତିନିରେ ଅହିଂସା କଥା କହିଛନ୍ତି। ହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ନ ଚାଲି ଅହିଂସା ଉପରେ ଚାଲି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ଅହିଂସା ଉପରେ ନିଜ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଅହିଂସା ଉପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିଜ ଶତ୍ରୁ ସହିତ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଏଇ ଥିଲା କ'ଣ ପ୍ରଧାନ ଅସ୍ତ୍ର। ମାନବ ପ୍ରେମ, ମାନବ ଜାତିକୁ ଭଲ ପାଇବା, ମାନବ ସେବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ। ମାନବ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କଲେ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଅହିଂସା ମାର୍ଗରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଏଇଟାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଦର୍ଶ ସମାଜ, ଯେଉଁଟାକୁ ରାମରାଜ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ରାମରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଠି ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଦୟା, କରୁଣା ଭଳି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଆଉ ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏହି ସବୁ ଗୁଣର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ସେଇ ସମାଜରେ। ସେଇଟାକୁ ଆଦର୍ଶ ସମାଜ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ଚରିତ୍ର ଗଠନ। ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଉପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ହିସାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସୁଷମ ଭାବରେ ଗଠନ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଜଣେ ଚରିତ୍ରବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ଏହିସବୁ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିପାରିବ, ଜଣେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରିବ। ତ ଏଇଭଳି କିଛି ମତ ଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଜୀବନ ଦର୍ଶନର। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଭାରତକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦେଇଥିଲେ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କେଉଁଭଳି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଏ ଥିଲା।
भिडियोटी को निश्चित लाइक करो, शेयर करो, सांग सहित सब्सक्राइब करो। आम बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास रे होता चेष्टा करिया पॉलिटिकल साइंस रो किसी टॉपिक आने आ सब टॉपिक धीरे धीरे आम आने। थैंक यू सो मच। देखा नेक्स्ट क्लास रे।